تو یاد رکھو اس دھرتی پر سب سے زیادہ بے خوف قوم علماء کرام کی جماعت ہے. سب سے زیادہ بہادر قوم ہندوستان کی دھرتی پر علماء کرام کی جماعت ہے. اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں تو 26 جنوری، اس 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں. کیوں 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا فہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ 26 جنوری ہم کو کیسے ملا؟ میرے بھائیو ایسے نہیں ملا. یہ 26 جنوری ہمارے علماء کرام کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. 70,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، تب جا کر 26 جنوری ہمیں نصیب ہوئی ہے. 26 جنوری کا مطلب جب یہ دیش آزاد ہوا تھا اس وقت 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا. لیکن اب یہ دیش چلے گا کس قانون کے تحت؟ حکومت کس کی ہوگی؟ تو ایک قانون کی ضرورت تھی. 15 اگست 1947 کو دیش تو آزاد ہو گیا، لیکن اب اس دیش کو چلائیں گے کیسے؟ سسٹم کیا ہوگا؟ قانون کیا ہوں گے؟ تو پھر 3 سال کی مدت میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ٹیم کو کے ذریعے سے ایک قانون، ایک سمویدھان تیار کیا گیا، اور اسی سمویدھان اور قانون کو 26 نومبر 1949 کو 1949 کو یہ جو قانون بنا تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا. 26 جنوری کے دن وہ قانون 1950 26 جنوری کو وہ قانون پورے بھارت کے اندر نافذ کیا گیا. تو جس دن ہمارے دیش میں قانون نافذ ہوا وہ دن 26 جنوری کا تھا، اور اسی 26 جنوری کو ہم لوگ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں. یعنی اس دن ہمارے دیش میں قانون لاگو ہوا تھا. آزادی کی وجہ سے قانون بنا، اور آزادی آئی کہاں سے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش میں علماء کرام غلط جگہ سے جوڑتے ہیں، جن کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر ٹیررزم یاد آ جاتی ہے. ان لوگوں کو دہشت گرد گھوشت کرتے ہیں یہ لوگ. بتائیے ان لوگوں کو کیا آزادی تمہیں کہاں سے ملی؟ علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے آزادی ملی ہے. کوئی مائے کا لال کھڑا نہیں تھا انگریز کے سامنے. انگریز کے سامنے کون کھڑے تھے؟ علماء کرام کھڑے تھے. انگریز سے مقابلے کے لیے تلوار لے کر میدان میں کون کودا تھا؟ علماء کرام کودے تھے. دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس میں علماء کرام کی یہ گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. خیبر کی پہاڑیوں سے پوچھئے، دلی کی جامع مسجد سے پوچھئے کہ علماء کرام کون تھے، علماء کرام کا کیا مقام تھا. آج مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے. کون سا مدرسہ جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی؟ کون سا مدرسہ جہاں پر علماء کرام بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آسام میں 300 سے زیادہ مدارس بند کر دیے گئے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بند کرو، نہیں تو ان مدرسوں کے اندر شریمد بھگوت گیتا کو بھی پڑھانا ہوگا. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے پڑھاؤ، آپ شریمد بھگوت گیتا بھی پڑھاؤ، لیکن شریمد بھگوت گیتا کے اس منتر پر عمل کرنا ہوگا جس کے اندر کہا گیا اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بولیشولو لوپ تم ہیر چاپلام. غصے پر عمل نہیں ہوگا، ظلم و ستم پر عمل نہیں ہوگا. محبت کے ذریعے سے یہ دنیا اور دیش کے اندر انسان رکیں گے. قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. شریمد بھگوت گیتا
गीता के उस मंत्र को भी पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर कहा गया प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुज्यते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता के लोगों साष्टांग करो। मुसलमान नमाज पढ़ता है कुरान के ऑर्डर पर, तो आपको भी श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र को पढ़ाना होगा। इस मंत्र के अंदर नमाज की तारीफ की गई है। कुरान करीम के अंदर कहा गया कि मां समाज की माओ बहनों पर्दे में आ जाओ। अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को, किसी भी गैर महरम लड़के से बात मत करो, किसी भी गैर महरम शख्स से बात मत करो, किसी भी मर्द से नाजायज ताल्लुकात मत बनाओ, अपने निगाहों को नीची रखो, पर्दे के अंदर रहो। कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, अम्मा आयशा की जिंदगी के मुताबिक, फातिमा ज़ोहरा के मुताबिक जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। कुरान में कहा गया तो तुम्हारे श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई, अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को, कि माए अपने घूंघट नीची कर लीजिए। समाज की बहनें अपने ऐसे लिबास में आप मार्केट जाइए जिससे आपके बदन का कोई अज़्म दूसरों को न दिखे। ये हुक्म लागू करो। कुरान के अहकाम पर हम अमल करते। अगर आसाम के अंदर कुरान करीम की तालीम दी जाती है तो वहां के मुसलमान कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तुम वादा करो कि अगर तुम श्रीमद् भगवत गीता मदरसे में पढ़वाओगे तो तुम खुद भी श्रीमद् भगवत गीता के अहकाम पर अमल करोगे, नहीं तो सिर्फ टोपी से अदावत की बुनियाद पर, दाढ़ी से तकलीफ की बुनियाद पर अगर तुम मदारिस को बंद करने की कोशिश करते हो तो याद रखो इस धरती पर सबसे ज्यादा बेखौफ कौम उलमाए किराम की जमात है। सबसे ज्यादा बहादुर कौम हिंदुस्तान की धरती पर उलमाए किराम की जमात है। अगर वो किसी से डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वरना किसी नेता से, किसी चेला से वो नहीं डरते। अगर वो इस धरती पर किसी से डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से सिर्फ डरते हैं। उनके सीने के अंदर कुरान होता है और उनके सीनों के अंदर अहादीस रसूल का ज़ख़ीरा होता है। उनके सीने के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, वाशिक़ रसूल होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। अगर किसी से भी मुकाबला करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते हैं। एक बात याद रखो, आसाम हुकूमत के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मदारिस को बंद करने वालों, हमारे उलमाए किराम के हाथ में हथकड़ी लगाने वालों, एक बात याद रखना, जब 1857 में अंग्रेज से जंग की बात की जरूरत पड़ी थी, जंग की जरूरत पड़ी थी, कौन मैदान में था? शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी थे। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहां से पढ़ा था? मदरसे से पढ़ा था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। मौलाना जाफर थानेसवी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। और मौलाना हाफिज जामीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना जौहर कानपुरी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मेरे भाइयों, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। अगर ये उलमाए किराम मदरसे के पढ़कर निकले थे, जालिम अंग्रेज के दांत खट्टे कर सकते थे। कौन थे ये? सामने तोप के दहाने पर खड़े होने वाले ये उलमाए किराम की तादाद थी जो अंग्रेज के सामने डटकर खड़ा हुआ था। आज भी अगर इस देश को जरूरत पड़ी है खून की, तो सबसे पहले अगर खून देने के लिए कोई तैयार होगा तो वो कौम जमात कौन सी होगी? वो जमात उलमाए किराम की जमात होगी, कोई दूसरी जमात नहीं हो सकती। मेरे भाइयों,